کہ مختلف راستے میں مت چلو، یہ تمہارے لیے سیدھا راہ ہے اور یہی راستہ میری رضا کی اور میرے خوشنودی کی مقام تک تمہیں پہنچانے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو فرمایا، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو بلا کر کہہ دیں، بتا دیں، ان لوگوں کو سمجھا دیں کہ اللہ نے کتنی ساری چیزوں کو تمہارے لیے حرام قرار دی ہے۔ وہ 10 چیزیں ہیں میرے دوست جو اللہ نے حرام قرار دی ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. کہ مختلف راستے میں مت چلو، راستہ اختیار کرو، سیدھا راستہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، دعا کرتے ہو تم اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ اللہ نے فرمایا وَأَنِعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم، کہ میری عبادت کرو، یہ تمہارے لیے سیدھا راہ ہے، یہ تمہارے لیے سیدھا راہ ہے۔ اب ہم جب نماز پڑھتے ہیں میرے دوستو سورہ فاتحہ کے اندر کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو مجھے سیدھے راہ دکھا دے، ان لوگوں کی راہ جن کے اوپر آپ نے بھرپور انعامات عطا فرمایا، نہ کہ ان لوگوں کی راہ جن کو آپ نے گمراہ اور برباد کر دی ہے۔ جو لوگ راستے سے بھٹک چکے ہیں، ایسے لوگوں کی راہ نہیں، جن کو آپ نے ہدایت اور جن کے اوپر آپ نے انعامات عطا فرمایا، ایسے لوگوں کی راہ اللہ نے فرما دی کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، اور یہی میرا سیدھا راستہ ہے جو قرآن پاک میں بیان کرتا ہے، جس کی بعض اصول یہاں بیان کیے گیا ہیں، بعض اصول یہاں بیان کیے ہیں، اور یہی راستہ میری رضا ہے اور خوشنودی کی مقام تک پہنچانے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا، ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم، جس میں اللہ راضی ہے، کہ اللہ تو مجھے سیدھا راہ دکھا دے، ان لوگوں کو راہ جن کو پر اپنے بھرپور انعامات عطا فرمایا، نہ کہ ان لوگوں کا راہ جن کو آپ نے گمراہ کر چکے ہیں، جو راہ بھٹک چکے ہیں، ایسے لوگوں کی راہ نہیں۔ تو پھر فرمایا اللہ نے وَأَنِعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم، میری عبادت کرو، میری عبادت کو چھوڑ کر کہیں بچ جاؤ، کہ ایسے نہ ہو کہ میری عبادت کی جگہ پر اور کسی کو تم شریک کر لو۔ تو یہ اللہ کی سیدھا راہ ہے کہ میری عبادت کرو۔ اللہ نے فرمایا وَأَنِعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم، یہی میرا سیدھا راہ ہے کہ میری عبادت کرو، میری عبادت چھوڑ کر اور کسی راہ کو اختیار مت کرو، کہ عبادت کرو تو میری کرو اور کسی کی عبادت مت کرو۔ ایسے نہیں تو تم 160 خدوں کی پرستش کرو، ایسے نہیں تم کتے کا پوجا کرو، ایسے نہیں تم گائے کا پوجا کرو، ایسے نہیں تم جو ہے نا بیل کا پوجا کرو، تو کرو تو میری عبادت کرو، تو مختلف راستہ کو اختیار مت کرو۔ اللہ نے فرمایا فَاتَّبِعُوهُ، میری اتباع کرو، لہذا اس کی اتباع کرو، اسی کا اتباع کرو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمًا، اور یہ میرا سیدھا راستہ ہے جو قرآن پاک میں بیان کرتا، اللہ نے جو قرآن پاک میں بیان کرتا ہے، جس کی بعض اصول یہاں بیان کیا گیا ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، اور یہی راستہ میری رضا کی اور میرے خوشنودی کی مقام تک تمہیں پہنچانے والا ہے، یہی راستہ میرے رضا اور میرے خوشنودی تک تمہیں پہنچانے والے ہیں۔ فَاتَّبِعُوهُ، پر اسی کی اتباع کرو۔ اور 10واں اصول یہ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، وَلَا تَتَّبِعُوا، مختلف راستوں پر مت چلو۔ اللہ نے 10واں اصول مختلف راستوں پر مت چلو، مختلف راستوں پر چلنا یہ حرام ہے، یعنی ہدایت کی راستہ کو چھوڑ کر کون سی راستہ؟ رافضی والا راستہ، گمراہیت والے راستہ، کیا گمراہ فرقے رافضی ہے، خارجی ہے، معتزلہ ہے، اور اس سے قدریہ ہے، منکرین حدیث، یہ عقیدے کی یہ خرابی پیدا کرنے والی راستہ ہے، یہ خرابی کی پیداوار ہے۔ اور عمل میں خرابی سے مراد یہ ہے کہ انسان بدعت پر عمل کرنے لگے، جب صراط مستقیم کی وضاحت خدا تعالیٰ کی کلام اور نبی کی فرمان سے ہو چکی ہے میرے دوستوں، تو آپ اس کی خلاف چلنے والے بدعت پر عمل پھیرا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ گمراہی عقیدے میں ہو یا عمل میں، گمراہی عقیدے میں ہو یا عمل میں، گمراہیت والے، اللہ کے رسول نے فرمایا کل محدثات بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل محدثات بدعہ،
हर नए काम जो मेरे रसूल ने नहीं की, मेरे दोस्तों, ना उनकी कौल से साबित होता है, ना उनकी फेल से साबित होता है, ना सहाबातुल अजमईन से साबित है। मेरे दोस्तों, ऐसे अमल करना, ये ऐसे अकीदे रखना, मेरे दोस्तों, ये क्या है? बिदात है। वकुल्लु बिदातिन दलाला, और हर बिदात ये गुमराहियत है। वकुल्लु दलालतिन फिन्नार, और हर गुमराहियत ये जहन्नमी है। सिरात मुस्तकीम से इनहिराफ करने को हराम करा दिया, सिरात मुस्तकीम से इनहरफ करने को हराम करा दिया। तुम बिदाती की रास्ते इख्तियार कर लो, ये हराम है, गुमराहियत। बिदाती की रास्ता को इख्तियार करना ये गुमराहियत है, गुमराही ये जहन्नमी है। बाज़ हजरत फुकाहे कराम की बाहमी इख्तिलाफ को सुबुल में दाखिल करते और कहते हैं कि अइम्मा कराम हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली जितने भी है, इसमें भी इख्तिलाफात करते हैं। ये कहते हैं कि ये भी तो बिदात है, नाउज़ुबिल्लाह। कुल्लुहुम अलल हुदा, ये सारे के सारे हिदायत पर है। मेरे दोस्तों, ये सारे के सारे हिदायत पर है ना। इनकी दरमियान इख्तिलाफात ना तो अकीदे का इख्तिलाफ है, ना ही अमल का ये इख्तिलाफ, ना ही ये अमल का ये ऐसे इख्तिलाफ है जैसे खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्दाश्त किया। इसकी मिसाल हदीस शरीफ में मौजूद है। आपने बनु क़रीज़ा के साथ जिहाद के लिए जो लश्कर रवाना फरमाया तो उससे हिदायत की कि ला युसल्लीना अहदुकुम इल्ला फी बनी क़रीज़ा, तुम में से कोई भी शख्स नमाज ना पढ़े मगर बनी क़रीज़ा में जाकर। अब किसी ने रास्ते में जब गया तो नमाज के वक्त हो गए, तो कुछ लोगों ने नमाज पढ़ लिया, कुछ सहाबातुल अजमईन ने, और कुछ वहां जाकर नमाज पिया। अल्लाह के रसूल के सामने यह बात पेश किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोनों गुरोह हक पर हो, कि जो वहां जाकर नमाज पढ़ी है, जो रास्ता में पढ़ लिया है। दो गुरोह में तकसीम हो चुका है ना। अब ये दोनों, कोई नमाज पढ़ लिया और किसी ने नमाज नहीं पढ़ा, वहां जाकर पढ़ा है बनी क़रीज़ा में जाकर। तो अल्लाह के रसूल ने, तो ये इस्तदलाल है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद मुबारक का मकसद ये था, कोई शख्स पीछे ना रहे, फौरन ना चले जाओ। अल्लाह के रसूल का मकसद ये था। लेकिन वक्त मुताबिक जो नमाज पढ़ लिया वो भी पहुंच गए, जो वहां जाकर नमाज पढ़े हैं वो भी उसी जगह पर पहुंच गए। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि किला कुमा अलल हक, दोनों गुरो तुम लोग हक पर हो। तो इसी तरीके से मेरे दोस्तों, हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली ज़वाहिरा ये वगैरह सब हक पर है। बाज इससे बड़ा चढ़ाकर फरकाबंदी पर महमूल करते हैं, क्योंकि ये ठीक बात नहीं है। और जो इस किस्म की बात कहते हैं हम उसको भी गुमराह कहते हैं। ये सबका बुनियादी अकीदा सही है। अलबत्ता बाज़ औक़ात सुन्नत की तशरीह में इख्तिलाफात हो जाता है। भाई सुन्नत मुस्तहब के ऊपर, औला अफजल की बातों के ऊपर इस किस्म की इख्तिलाफात हो जाते हैं, लेकिन इसको देखना नहीं चाहिए। मेरे दोस्तों, ये सारे के सारे हक पर है। किसी भी इमाम को मान लो, आप किसी इमाम की इत्तबा करते हुए आगे बढ़ते रहो, तुम सही हक पर हो। ज़ालिकुम वस्साकुम, अल्लाह ताला ये हुक्म तुम्हें ताकीदी तौर पर देता है कि लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम बच जाओ। तो मेरे दोस्तों, जो लोग इनके बारे में भी कहते हैं कि ये भी एक बिदात है, नाउज़ुबिल्लाह, ये हम ये कहते हैं कि भाई इनके अकीदे जो इनके खिलाफ जिनका अकीदे है वो बदअकीदे है, वो सही राह पर नहीं है। तो लिहाजा आज मेरे दोस्तों जो बात गुजरे हैं, तो ये 10 चीजों की बात कि जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने रसूल को फरमाया, ए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोगों को बुलाकर कह दें, बता दें, इन लोगों को समझा दें कि अल्लाह ने कितनी सारी चीजों को तुम्हारे लिए हराम करार दी है। वो 10 चीजें हैं मेरे दोस्तों जो अल्लाह ने हराम करार दी है, आज की और इससे पहले 5, आज 5 मैंने बयान कर दिया हूं मेरे दोस्तों। लिहाजा आप इसमें इंशाअल्लाह ताला गौर फिक्र करें, सोचें और समझें और इससे इस्तिफादा हासिल करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी ईमानी क़ुव्वत अता फरमाएं, आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ईमानी जज्बात अता फरमाएं। ईमानियत के साथ अगर आप इस बात को सुनते रहेंगे तो यकीनन अल्लाह आपको हिदायत नसीब अता फरमाएंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।